एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलावવામાં આવ્યું। ગંદેવી રોડના ખાખવાડા વિસ્તારમાં પૂરગ્રસ્ત લોકોનું સ્થળાંતર। એનડીઆરએફ દ્વારા 38 લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા। રેસ્ક્યુ કરાયેલા લોકોમાં 17 પુરુષ, 11 મહિલાઓ અને 10 બાળકોનો સમાવેશ થાય છે। વધુ પડતા વરસાદના પગલે એનડીઆરએફની ટીમ એ બચાવ કામગીરી તેમણે યથાવત રાખી છે। પાણીથી પ્રભાવિત થયેલા વિસ્તારોમાં એનડીઆરએફની ટીમો રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરી રાહત બચાવ કામગીરી કરી રહી છે। તો તસવીરો નવસારીથી, જ્યાં એનડીઆરએફના જવાનો સતત રેસ્ક્યુ ચલાવી રહ્યા છે। સતત જે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો છે ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે। આ બે તસવીરો આપ જુઓ। લોકો કારણ કે એક માળ સુધી પાણી ભરાયા છે તો ઊંચાઈવાળા વિસ્તારો પર જઈને રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે આ જવાનો ક્યારે આવે, ક્યારે તેમની મદદ કરે, અને આખરે જવાનો પહોંચ્યા। તેમનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું। પુરુષો, મહિલાઓ, બાળકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યું છે। બોટની મદદથી એનડીઆરએફના જવાનો અહીં પહોંચી રહ્યા છે અને તમામનું રેસ્ક્યુ કરીને તેમને સુરક્ષિત સ્થળો પર સ્થળાંતરિત કરી રહ્યા છે। तो नवसारी में गणदेवी तस्वीरों के जे आ रीते ऊंचाईवाड़ा विस्तारों पर लोग सहारो लईने, आसरो लईने उभा हता अने जवानोए तेमनुं रेस्क्यू कर्युं। तो नवसारी में वरसादी कहर। अहीं विकट स्थिति वच्चे सीआरपीएफनी टीम नवसारी पहोंची चूकी है। केन्द्र सरकार द्वारा मदद माटे 11 टीमों मोकलवामां आवी। गणदेवी में सीआरपीएफनी रेस्क्यू कामगीरी शरू। नवसारी शहर में पण बचाव अभियान तेज करी देवामां आव्युं छे। पूरग्रस्तोने सुरक्षित स्थळे खसेडवानी कामगीरी चालू है। नोंध्य है कि गतरोज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहे माहिती आपी हती अने तेमणे कह्युं हतुं के केन्द्र सरकार तरफथी तात्कालिक मदद पहोंचाडवामां आवशे अने आखरे सीआरपीएफनी टुकड़ी अहीं मोकली देवामां आवी छे। शहेरमां बचाव अभियान तेज थयुं छे। पूरग्रस्तोने सुरक्षित स्थळे खसेडवानी कामगीरी चालू करवामां आवी। सीआरपीएफनी टीम हाल नवसारी पहोंची छे अने तमाम असरग्रस्त स्थळों पर धीरे धीरे टीमों डिप्लॉय थई रही है अने आ टीम्स द्वारा, आ जवानों द्वारा, सीआरपीएफना जवानों द्वारा रेस्क्यू करवामां आवी रह्युं छे। तो नवसारी में हर्ष संघवीए मोर्चो संभाळ्यो। नवसारी पहुंच्या नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी। ग्राउंड जीरो पर हर्ष संघवीए स्थितिनो ताग मेळव्यो। तमाम गतिविधियों पर संघवीनी सीधी नजर। विविध विस्तारोनी मुलाकात बाद बैठकनो दौर पण शरू कर्यो छे। तो नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी जे गतरोज जे परिस्थितिनी निर्माण दक्षिण गुजरातमां थयुं छे ते बाद नवसारी पहोंच्या। नवसारीनो मोर्चो तेमणे संभाळ्यो छे। तमाम गतिविधिओ पर सतत नजर राखी रह्या छे। हर्ष संघवीए हाल मोर्चो संभाळ्यो छे अने बैठकोनो दौर शरू कर्यो छे। गुजरातमां वरसादनी स्थितिने लईने मुख्यमंत्री पण एक्शन मोड पर छे। ग्राउंड जीरो पर नायब मुख्यमंत्री हाल पहोंच्या छे। परिस्थितिनो ताग मेळव्यो छे। साथे मुख्यमंत्रीना मार्गदर्शनमां हाल कामगीरी चाली रही है। नोंध्य है कि नायब मुख्यमंत्री गतरोज ज नवसारी पहोंची चूक्या हता। मोडी रात्रे तेमणे अहीं जे विस्तारो छे, असरग्रस्त विस्तारो, त्यां स्थळ मुलाकात करी हती। परिस्थितिनो ताग मेळव्यो अने हवे बैठकनो दौर शरू कर्यो छे। दक्षिण गुजरात में भारे वरसादना कारणे वलसाड, नवसारी, सूरत जिल्लाना अमुक तालुकाओ, तापीना अमुक विस्तारों, आ बधा ज विस्तारों खूब पानी भरावाना कारणे गामडाओ अने अलग अलग विस्तार में लोकोने खूब तकलीफ पड़ी। वहीवटी तंत्र आज बपोर सुधी 11,000 थी वधारे लोकोने स्थलांतर करवामां नवसारी जिल्ला में सफलता प्राप्त थई हती। आज 15-15, 20-20 फूट पानी में 4 वाग्या पछी जे लोको बाकी हता तेमाना कोईक एमना घरना छापरा पर, नलिया पर बैठा होय अने भारी वहेननी वच्चे भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम द्वारा 64 थी वधारे लोको जे फसायेला हता एने मोडी रात पहला निकालवामां आव्या छे। हजी भी आ कामगीरी चालू ज छे। घणा गामडाओ एवा छे ज्यां पाणी थोड़ुं ओछुं भी थयुं छे अने
વહીવટીતંત્ર હોય કે સામાજિક સંસ્થાઓ હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ હોય કે સંગઠન હોય, આ બધા જ લોકો સાથે મળીને અહીં રાત દિવસ એક કરીને જે કાર્ય કરી રહ્યા છે, એવા સૌ વહીવટીતંત્રના જવાનો અને સામાજિક સંસ્થાઓના સૌ કાર્યકર્તાઓ, આ બધા જ લોકોનો હું આભાર બી માનું છું. અને સાથે સાથે આ તકલીફને પહોંચી વળવા માટે આજે અનેક એનડીઆરએફની ટીમ પહેલેથી આપણી પાસે હતી. પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ, પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય, ગૃહમંત્રીશ્રી અને તમામ લોકોએ તાત્કાલિક ત્યાંથી બીજી એનડીઆરએફની ટીમ બી આજે સાંજે બી મોકલી અને હમણાં રાત્રે બી બીજી એનડીઆરએફની ટીમ બી આવી રહી છે. આજે આખો દિવસ 8થી વધારે હેલિકોપ્ટરો એકદમ સ્ટેન્ડ બાય રેડી હોવા છતાં ચારે બાજુ ગુજરાતમાં વરસાદના કારણે આ હેલિકોપ્ટર સાંજે ઉડાન ભરી શક્યું છે. અને આ બધા જ હેલિકોપ્ટરો ગુજરાતમાં આ બધા જ જે લોકો ફસાયા છે એને નિકાલવા માટે વહેલી સવારે બી જો વરસાદ અને વાતાવરણ કે આ બોમ્બે સાઈડથી કે આ પોરબંદર સાઈડથી કે આ દમણ સાઈડથી જ્યાંથી બી વાદળો ખુલ્લા મળ્યા ત્યાં તાત્કાલિક હેલિકોપ્ટરો ઉડાવી લેવામાં આવશે અને લોકો માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે. એ જ રીતે કોસ્ટગાર્ડની ટીમ, એરફોર્સની ટીમ બી મૂકવામાં આવી છે. આ બધા જ લોકો કામગીરી કરી રહ્યા છે. ત્યારે મારી રાજ્યના સૌ નાગરિકોને વિનંતી છે કે જે કોઈ લોકોના જિલ્લાઓની અંદર રેડ ઝોન હોય કે ભારે વરસાદની ચેતવણી આવી હોય તો એને કોઈએ બી લાઇટલી ના લેવી જોઈએ. એમાં ગંભીરતાપૂર્વક તમે સૌ લોકો માનીને ઘરમાં રહીને એક દિવસ, અને જરૂરી લાગે વહીવટીતંત્ર જ્યારે સ્થળાંતરિત કરવા માટે તમારા ગામની અંદર કહેવામાં આવે ત્યારે સહયોગ કરો. કારણ કે એકવાર પાણી ભરાઈ જાય છે તો આ વહેન એવી હોય છે કે એનડીઆરએફની ટીમને બી ગામની અંદર જવું બહુ ભારી પડે છે. તેથી મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે વહીવટીતંત્રના સૂચનોનું પાલન કરો અને વહીવટીતંત્રને મદદ કરો. કારણ કે આવો વરસાદ ક્યારેય નથી જોયો. એટલો ભારે વરસાદ છેલ્લા 30 કલાકમાં આપણા દક્ષિણ ગુજરાત પર વરસ્યો છે. ઉમરગાંવમાં તો 45 ઇંચથી વધારે વરસાદ, 45 ઇંચ વરસાદ 24 કલાકની અંદર. આવું ક્યારેય કોઈએ સપનામાં ના વિચાર્યું હોય. 60-70 વર્ષના ઇતિહાસમાં આટલો વરસાદ નથી આવ્યો જેટલો વરસાદ આ છેલ્લા 30 કલાકમાં આવ્યો છે. આપ સૌને વિનંતી છે કે આખું તંત્ર સંપૂર્ણ આપના સહયોગ માટે સંપૂર્ણ રીતે ખડે પગે તૈયાર છે. આપ વહીવટીતંત્રનું જે સૂચનો છે એનું પાલન કરો, એટલી જ મારી આપને બે હાથ જોડીને વિનંતી છે. તો નવસારીમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મોરચો સંભાળ્યો. નવસારી પહોંચ્યા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી. ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર હર્ષ સંઘવી કે જેમને સ્થિતિનો તાગ તેઓએ રાત્રે મેળવ્યો. તમામ ગતિવિધિઓ પર તેમની સીધી નજર. વિવિધ વિસ્તારોની મુલાકાત બાદ બેઠકનો દોર શરૂ કર્યો. હર્ષ સંઘવીએ ગણદેવી તાલુકાના અમલાસાડ અને સરીભુંજગ ગામની મુલાકાત કરી. ગ્રામના અગ્રણીઓ અને સરપંચ પાસે પૂરનો તાગ મેળવ્યો. અધિકારીઓને રાહત બચાવ સાથે જરૂરી સૂચનાઓ પણ આપી હતી. તો તેમણે પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો. સ્થળ પર તેઓ પહોંચ્યા અને તે બાદ તેમણે બેઠકનો દોર શરૂ કર્યો અને તમામ પ્રકારની સૂચનાઓ આપવામાં આવી. ગ્રામ્ય વિસ્તારોના જે સરપંચો છે, અગ્રણીઓ છે, તેમની સાથે તેમણે મુલાકાત કરી હતી. સમસ્યાઓ સાંભળી અને તાત્કાલિક મદદ પહોંચી રહે તેના માટેની પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. તો તમામ અધિકારીઓ, તમામ વિભાગના અધિકારીઓ સાથે તેમણે બેઠકોનો દોર શરૂ કર્યો છે. તમામ ગતિવિધિઓ પર તેઓ સતત નજર રાખી રહ્યા છે. નોંધે છે કે ગતરોજથી જ આ પ્રકારની જે છે તે એક્શન શરૂ થઈ ચૂકી છે સરકાર દ્વારા. મુખ્યમંત્રી પણ ગત સવારથી જ સતત કમાન્ડ અને કંટ્રોલ રૂમથી નજર રાખી રહ્યા છે અને તે બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ એક્શનમાં આવ્યા. તેમણે પણ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર જઈને માહિતી મેળવી. ગત રાત્રે તેઓ સ્થળ મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. આજે વહેલી સવારે પણ તેઓ સ્થળ મુલાકાતે પહોંચ્યા. તો હાલ જે પ્રકારની તસવીરો રાજ્યભરથી સામે આવી રહી છે
ત્યાં સૌથી પરિસ્થિતિ જ્યાં વણસી છે એ વલસાડ છે. વરસાદ તો બંધ થઈ ચૂક્યો છે, પરંતુ લોકોએ હાલ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. પરંતુ પાણીની સમસ્યાઓ હજુ પણ યથાવત છે. લીલાપુર ગામની સ્થિતિ બેહાલ થઈ ચૂકી છે. 8 ફૂટ સુધીના પાણી ભરાયા બાદ પાણી હવે ધીરે ધીરે ઓસર્યા છે. ઘણા વર્ષો બાદ ભારે વરસાદ પડતા પાણીમાં ઘરો ડૂબી ચૂક્યા હતા. વહેલી સવારે પરિવારજનોએ ઘરોમાંથી કીચડ હટાવી પરિસ્થિતિ સામાન્ય કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. સ્થાનિકો પરિસ્થિતિ અંગે કોઈ નેતાઓ કે અધિકારીઓ જોવા પણ ન આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમે ગ્રાઉન્ડ સ્થિતિ પર પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં તેમની જે પરિસ્થિતિ છે તે અમે સતત બતાવી હતી ગત રોજથી, જેના કારણે સ્થાનિકોએ પણ આભાર માન્યો. તો ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી અને ત્યારબાદ વલસાડ સહિત નવસારીમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો ને ત્યારબાદની પરિસ્થિતિ જોઈએ તો અત્યારે હાલ થાળે પડી છે, પરંતુ ક્યાંક જનજીવન જે છે તે અસ્તવ્યસ્ત લાગી રહ્યું છે. આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો, આ વલસાડના લીલાપુર ગામના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં આસપાસમાં તમામ જગ્યાએ માત્ર હવે કીચડ જે છે તે હટાવવાની ફરજ પડી છે, કારણ કે લોકોના ઘરમાં જે છે પાણી ઘૂસી ગયું હતું. પરંતુ મોડી રાત્રે વરસાદ જે છે તે બંધ પડતા અત્યારે હાલ ક્યાંક ફરી એક વખત અસ્તવ્યસ્ત થયેલા જીવનને શરૂ કરવા માટે લોકો મથામણ કરી રહ્યા છે. આપ જોઈ રહ્યા કીચડ જે છે તે કીચડ પોતાના ઘરોમાં જતો રહ્યો છે. માનવામાં આવ્યું છે કે 1 માળ સુધી આ જ પ્રકારે પાણી જે છે તે ભરાવાની સ્થિતિ હતી. વડીલ, આ કયો વિસ્તાર છે, કેવી પરિસ્થિતિ હતી કે જ્યારે આ વરસાદ ફૂલ પડ્યો ત્યારે? લીલાપુર ગામ કહેવાય આ, ઔરંગા બ્રિજ, કસ્ટમ બ્રિજ કહેવાય આ. અને જ્યારે વરસાદ પડે છે એટલે કે ઉપર કપરાળામાં ને બાજુ ઉપરવાસમાં વરસાદ પડે ત્યારે જે પાણી આવે છે એટલે પાણીનો પાછો કોઈ માર્ગ જ નથી કે તેથી જવાનો. અને હમણાં આપણે જે બ્રિજ બનાવ્યો છે એનો બી કોઈ અમને બેનિફિટ મળતો નથી. જે તમે બનાવો એવી રીતે કે ભાઈ કસ્ટમથી કે પિચિંગથી તમે ઇંગરાજ વલસાડવાળાને બી છરવાડાવાળા બી જઈ શકે એ રીતે પ્લાનિંગ કરો. અહીંયા આપણે નંદીને તમે ડ્રેઝિંગ કરો, 2 બાજુ પારા બનાવો તો આ પ્રોબ્લેમ કાયમ માટેનો સોલ્વ થાય. આજે અમારા ઘરમાં 5 ફૂટ પાણી, હવે અમારે ક્યાં જવું? ઠીક છે, હવે તમે સામે જો બતાવો તમે ભાઈ અમને આ સામેના પતરાની ઉપર પાણી, આ સામેનું જે મકાન જુઓ તમે તો ત્યાં ફર્સ્ટ ફ્લોર સુધી પાણી. એ તો ઠીક છે કે અહીંયા છે બધા પાસે સગવડ થોડી કે ઉપર રહી શકે, નીચેથી જો તૂટ્યું તો શું હાલત થાય? ગઈકાલે જ્યારે વરસાદ પડતો હતો, ફૂલ વરસાદ પાણીના કારણે ભરાઈ ચૂક્યું હતું, ત્યારે કઈ રીતે પરિસ્થિતિ હતી? આપ કઈ જગ્યાએ રહેતા હતા? બધા અહીંયા કઈ રીતે રહેતા? બધા પોતાનો ફર્સ્ટ ફ્લોર છે, પણ એટલું એના પર કોન્ફિડન્સ બી નહીં થાય કે ક્યારેથી પાણીનો જે ફોર્સ આવે છે ને એટલે ક્યારથી નીચેથી જો તૂટ્યું તો શું હાલત થાય. એટલે બધા પોતપોતાની રીતે ઉપર તો રહ્યા છે, ભૂખા તરસ્યા રહ્યા છે, કોઈ જાતનું કોઈ વ્યવસ્થા મળી નથી. આજે જ્યારે પાણી ઓસર્યું છે ત્યારે અત્યારે શું કરી રહ્યા છે? હમણાં અમે બધા સફાઈ કરી રહ્યા છીએ, જે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. અત્યાર સુધી અમને કોઈ પૂછવા આવ્યું બી નથી કે શું પરિસ્થિતિ હતી. એક આ તમે ફર્સ્ટ ન્યૂઝવાળા છો કે જે અમને તમે આવ્યા છો. બિલકુલ, તો જે રીતે અહીંયા કોઈ નથી પહોંચ્યું તેવા પ્રકારની કમ્પ્લેન લીલાપુરના સ્થાનિકો જે છે તે કરી રહ્યા છે. કારણ એ છે કે આસપાસ તમામ જે નીચાણવાળો વિસ્તાર છે ત્યાં માત્ર પાણી જ ભરેલા હતા. લગભગ 1 માળ સુધી જે છે તે આ પાણી આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે અહીંયા આગળ સુધી પાણી હતા અને ત્યારબાદ પાણી ઓસરતા ફરી એક વખત લોકો જનજીવન જે સામાન્ય થાય તે માટેની મથામણ જે છે તે કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન હિરેન શાહ સાથે વલસાડ. તો વલસાડમાં મેઘરાજા કોપાયમાન થયા હતા અને જેના કારણે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ. લીલાપુર ગામ જે બેટમાં ફેરવાયું, અહીં 8 ફૂટ સુધીના પાણી ભરાયા હતા, જેના કારણે સ્થાનિકોએ હાલાકી ભોગવવી પડી. જ્યાં જુઓ ત્યાં હાલ વરસાદી પાણી જ જોવા મળી રહ્યા છે. વલસાડમાં જાણે કે મેઘરાજા કોપાયમાન થયા હોય, જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ. ખેડાથી તસવીરો સામે આવી, જ્યાં મહેમદાવાદ માતરમાં આબ ફાટ્યું. મહેમદાવાદમાં 24 કલાકમાં 20 ઇંચ વરસાદ ખાબકી ચૂક્યો છે. માતરમાં 24 કલાકમાં 17 ઇંચ વરસાદ. ભારે વરસાદના કારણે ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી ભરાયા. ખેડા તારાપુર રોડ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચૂક્યો છે. તો આ તસવીરો ખેડાથી સામે આવી છે, જ્યાં મહેમદાવાદમાં 24 કલાકની અંદર 20 ઇંચ વરસાદ ખાબકી ચૂક્યો છે. ત્યારે મહેમદાવાદમાં કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ? વધુ વિગત સાથે મારી સાથે સંવાદદાતા ઉમંગ લાઈવ જોડાયા છે. ઉમંગ, હાલ ખેડામાં કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિનો સામનો લોકો કરી રહ્યા છે? ખેડાની અંદર માત્ર મહેમદાવાદ, માતર અને નડિયાદ અને ખેડાની અંદર 24 કલાકની અંદર
12 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે। સીધા દ્રશ્યો બતાવીશ। અત્યારે જે રોડ ઉપર ઉભો છો, રોડ છે અત્યારે ખેડા તાલાબુ રોડ છે। આ ખેડા તાલાબુ રોડ પર તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે રોડ ઉપર ઢીસણસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને જેના કારણે જે સાધનો છે તેમને કાઢવામાં પારવાર મુશ્કેલી પડી રહી છે। સૌથી મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો ખેડા જિલ્લાની અંદર જોડતા જે અન્ય જે રોડો છે તે તમામ રોડો છે તે બંધ થઈ ગયા છે અને તેના જ કારણે જ્યાં સ્થળ ત્યાં સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો છેલ્લા 20 કલાકની અંદર 15 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે। ફરીથી દ્રશ્યો બતાવીશ કે તમે જોઈ શકો છો અત્યારે કે જે ખેડા તાલાબુ રોડ છે તેની પર જે સાધનો છે તેના ટાયર ડૂબી જાય તેટલું પાણી અત્યારે ભરાઈ ગયું છે। કહી શકાય કે અન્ય જે ખેડા ધોળકા રોડ છે તેને બંધ કરવાની સ્થિતિ સામે આવી છે। બીજી બાજુ જે અમદાવાદની વાત કરવામાં આવે તો અમદાવાદ શહેરની અંદર અવિરત વરસાદ પડ્યો છે। સવારે 6 થી 8 ની અંદર માત્ર 2 કલાકમાં 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે અને વરસાદનો જે આંકડો છે તે 20 ઇંચને પાર પહોંચ્યો છે। મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો હજુ પણ આ વરસાદ અવિરત વરસી રહ્યો છે। જો આવો ને આવો વરસાદ વરસે છે તો કેટલાક ગામડાઓની અંદર પણ પાણી ભરાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આ તમામ બાબતને લઈને અત્યારે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અત્યારે જોવા મળ્યું છે। જી પ્રીતિ, બિલકુલ, અને સાથે કારણ કે ઘણા વિસ્તારો જે રીતે આપે જણાવ્યું કે 20 ઇંચ વરસાદના કારણે જળબંબાકાર થઈ ચૂક્યું છે, તંત્રની કોઈ ટીમ પહોંચી છે, રેસ્ક્યુ ક્યાંય કરવાની ફરજ પડી હોય? બિલકુલ ચોક્કસથી બધી વાત કરવામાં આવે તો ગઈકાલે રાત્રે જે માતરખેડા હાઈવે પર એક ગાડી છે તે પલટી ખાઈ હતી અને ગાડીની અંદર સવાર જે 4 લોકો હતા તે 4 લોકોના મોત થઈ ગયા હતા। મહત્વની વાત કરીએ 2 લોકોને બચાવી લેવામાં હતા। અત્યારે જે વહીવટી તંત્ર છે તે સમગ્ર વહીવટી તંત્ર અત્યારે અલર્ટ બન્યું છે અને કહી શકાય કે અત્યારે તમે જોઈ શકો છો, ફરીથી દ્રશ્યો બતાવીશ કે જે ગાડી છે તે ડૂબી જાય તે પ્રકારનું પાણી અત્યારે ભરેલું જોવા મળી રહ્યું છે અને કહી શકાય કે હજુ પણ આ વરસાદ છે તે હજુ બંધ થવાનું નામ નથી એટલે કહી શકાય કે હજુ પણ જો આને આ રીતે વરસાદ પડે છે તો કેટલાક ગામડાઓની અંદર પાણી ભરાઈ સવાર છે। અત્યારે જે માહિતી સામે આવી છે અમદાવાદ તાલુકાનું જે કાચે ગામ છે, કાચે ગામ સમગ્ર બેટમાં ફરવાઈ ગયું છે અને કાચે ગામની અંદર જે જોડતો જે માર્ગ છે તે બંધ થઈ ગયો છે તો કેટલાક ઘરોમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયા અત્યારે સમાચાર મળી રહ્યા છે। જી પ્રીતિ, જી ઉમંગ, આભાર માહિતી આપવા બદલ। તો હાલ જોઈતી સંવાદદાતાએ જણાવ્યું કે માતરમાં 24 કલાકમાં 20 ઇંચ વરસાદથી જળબંબાકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા છે, જ્યાં જુઓ ત્યાં માત્ર પાણી દેખાઈ રહ્યું છે। તો આ તરફ વલસાડના જે પ્રકારની પૂરની પરિસ્થિતિ વલસાડ સામનો કરી રહ્યો છે તેના ડ્રોન વિઝ્યુઅલ્સ સામે આવ્યા છે। વલસાડ શહેરમાં જળબંબાકાર પૂરના આકાશી દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો। નદી કિનારાથી લઈને શહેરના મુખ્ય વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ દેખાઈ રહ્યા છે। ઔરંગા નદી કિનારાના વિસ્તારો જળમગ્ન થઈ ચૂક્યા છે। આ આકાશી દ્રશ્યો છે વલસાડના કે જ્યાં ધોધમાર વરસાદથી પૂરની સ્થિતિ જોઈ શકાય છે કે મુખ્ય રસ્તાઓ પર કઈ રીતે પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે। ઔરંગા નદીની આસપાસના જે વિસ્તારો છે તે સંપૂર્ણ જળમગ્ન થઈ ચૂક્યા છે। ધોધમાર વરસાદ બાદ પૂરની પરિસ્થિતિનો સામનો વલસાડવાસીઓ કરી રહ્યા છે। ઘણા વિસ્તારોમાં હવે પાણી ઓસરવાનું પણ શરૂ થયું છે, પરંતુ મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં જોઈ શકાય છે કે નદી હવે લોકોના ઘર સુધી પહોંચી ચૂકી છે। ઔરંગા નદીએ પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ વલસાડવાસીઓને બતાવ્યું અને આખું વલસાડ માત્ર પાણીમાં ગરકાવ જોવા મળી રહ્યું છે। જળમગ્ન થઈ ચૂક્યું છે વલસાડ। આ આકાશી દ્રશ્યો છે વલસાડ શહેરના કે જ્યાં ધોધમાર વરસાદથી પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ। પૂરના આકાશી દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે કે કેવા પ્રકારની ગંભીર પરિસ્થિતિનું નિર્માણ વલસાડમાં થયું છે। શહેરમાં જળબંબાકારની પરિસ્થિતિ દેખાઈ રહી છે। લોકોના ઘરો, સોસાયટીઝમાં પાણી ઘૂસી આવ્યા। તો વલસાડમાં મેઘ તાંડવ, ભારે વરસાદથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ચૂક્યું છે। અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થતા લોકો ફસાયા। એનડીઆરએફે હાલ બચાવ કામગીરી હાથ ધરી છે। તંત્રની ટીમો સતત રેસ્ક્યુમાં તૈનાત છે। અનેક લોકોના જીવ સુરક્ષિત બચાવવામાં આવ્યા હોવાની વિગતો પણ સામે આવી રહી છે। તો વલસાડની આ તસવીરો જ્યાં મેઘ તાંડવ બાદ હવે એનડીઆરએફના જવાનો એ દેવદૂત બનીને પહોંચી રહ્યા છે। અહીં લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યું છે, લોકોના જીવ સુરક્ષિત બચાવવામાં આવી રહ્યા છે। અનેક વિસ્તારોમાં હાલ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે। એક માળ સુધી પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે અહીં બોટની મદદ લઈને એનડીઆરએફના જવાનો પહોંચી રહ્યા છે, એસડીઆરએફના જવાનો પહોંચી રહ્યા છે અને લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવી રહ્યું છે। તો ભારે વરસાદથી જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત દેખાઈ રહ્યું છે। અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થતા લોકો ફસાયા હતા। એનડીઆરએફે હાલ બચાવ કામગીરી હાથ ધરી છે। અહીં તમામ લોકોનું, ખાસ કરીને વૃદ્ધો, બાળકોનું, મહિલાઓનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યું છે। તેમને સુરક્ષિત સ્થાનો પર ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે।
તો વલસાડમાં ભારે વરસાદથી વિકટ સ્થિતિ, હેલિકોપ્ટરથી દિલધડક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન, વીજ પોલ પર ચઢેલા યુવકનો જીવ બચ્યો, યુવકને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યો, જ્યાં બોટ ન પહોંચી ત્યાં હેલિકોપ્ટર પહોંચ્યું, પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રાહત કામગીરી તેજ કરવામાં આવી છે, જિલ્લા તંત્રની બચાવ કામગીરી સતત ચાલુ છે। આ તસવીરો વલસાડની છે, પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની તસવીરો, બોટના મદદથી તો રેસ્ક્યુ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ જ્યાં બોટ ન પહોંચી શકે ત્યાં હેલિકોપ્ટરથી રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરાયું છે। તો હેલિકોપ્ટરથી આ દિલધડક રેસ્ક્યુ ઓપરેશનની તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો, યુવકને સુરક્ષિત હેલિકોપ્ટરથી બહાર કાઢવામાં આવ્યો। તો હાલ આ વલસાડમાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ, પૂરના કારણે લોકોના હાલ બેહાલ થયા છે, લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યાં બોટ નથી પહોંચી શકતી, મોટા વાહનો નથી પહોંચી શકતા, ત્યાં હેલિકોપ્ટરની મદદથી રેસ્ક્યુ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। એક યુવક કે જેને દિલધડક તેનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું તે સ્થાનો પર ફસાયો હતો, જ્યાં ખૂબ જ પૂરગ્રસ્ત પાણી ઘૂસી આવ્યા હતા, જેના કારણે હેલિકોપ્ટરની મદદ લેવામાં આવી અને હેલિકોપ્ટરની મદદથી તેનું રેસ્ક્યુ કરાયું। તો વલસાડમાં ભારે વરસાદથી જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે, જિલ્લામાં તમામ ઉદ્યોગો કારખાનાઓ બંધ રહેશે, શાળા કોલેજો અને આંગણવાડીઓમાં પણ રજા જાહેર કરી દેવાઈ છે। કલેક્ટરની બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા માટેની અપીલ છે। ઉમરગામમાં 24 કલાકમાં 17 ઇંચથી વધુ વરસાદ ખાબકી ચૂક્યો છે। વલસાડ, પારડી અને નાના પોંઢામાં પણ 11 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો। કપરાડામાં 10 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો તો જિલ્લામાં નદીઓ એ બે કાંઠે થઈ છે, જેના કારણે પૂર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું। નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી વલસાડ પહોંચ્યા અને ત્યાં જિલ્લામાં ભારે વરસાદની જ્યારે આગાહી હજુ પણ યથાવત છે ત્યારે પરિસ્થિતિનો સામનો કઈ રીતે કરવો તેને લઈને તેમણે સૂચના આપી હતી। તો નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી જેમણે નવસારીની મુલાકાત લીધી, વલસાડની મુલાકાત લઈને તમામ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો। જિલ્લામાં તમામ હાલ શાળા કોલેજો આંગણવાડીઓમાં રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે, તમામ ઉદ્યોગો અને કારખાનાઓમાં પણ રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે, કારણ કે હાલ વલસાડમાં ઘરની બહાર નીકળવું એ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, મોટા ભાગના વિસ્તારો જળમગ્ન થઈ ચૂક્યા છે। નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ આ ગંભીર પરિસ્થિતિનો ત્યાગ મેળવીને સૂચનાઓ તેમણે આપી। તો વલસાડમાં છીપવાડ જગન્નાથ મંદિર પાસે મૃતદેહ મળી આવ્યો। અજાણી આ લાશ, આ મૃતદેહની ઓળખ માટે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી। મોતનું કારણ હજુ અકબંધ છે। વરસાદી પાણી વચ્ચે ઘટના તપાસ તેજ કરવામાં આવી। એનડીઆરએફ, એસડીઆરએફ અને પોલીસ ખડે પગે તૈનાત છે અને હાલ તમામ લોકોનું રેસ્ક્યુ કરી રહ્યું છે। તે દરમિયાન છીપવાડ જગન્નાથ મંદિર પાસે મૃતદેહ મળી આવ્યો।